دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب مشتاق منہاج صاحب، ابھی میں بریک میں تھا تو پتہ چلا کہ ہمارے آفس کو میرا خیال ہے شبیر انور صاحب نے مینیج کیا ہوگا، یا اور بھی کافی یار دوست ہیں، کوئی خواجہ صاحب کے میں نے تو نام بھی نہیں لکھا تھا، انہوں نے بتایا یہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ رہے اسی دور میں، اور 2 سال، اور ان کی بڑی اچیومنٹ کا ساتھ میں یہ کتابیں بھی ہیں، تو بالکل مینجمنٹ گرو ہوں گے۔ میں یہی جاننا چاہتا تھا، پہلے بتا تو یہ کتابیں چھاپنے سے بندہ مینجمنٹ گرو ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ مجھے بتائیں، کتابیں دفتر سے آئی ہوئی ہیں، نہیں، لیکن بہرحال زیادہ بہتر ہوتا اگر شبیر انور صاحب مجھے آفیشلی کچھ بتا دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ کتابیں کسی ذریعے سے آئیں، چھوڑیں آپ کیا کسی کا نام لینا۔ اینی وے، ویسے بھی اب تو ہمارا موضوع نہیں ہے، چونکہ مجھے پورا پتہ نہیں تھا، ہو چکے آیا تو اس کا ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے، یہی ہوتا ہے۔ شبیر انور صاحب کو سلام کرو گے، فوراً دھوم جائے گا کہ آج نصرت یہ پروگرام کر رہا ہے۔ اچھا، آزاد ہے نا پریس، آغاز حقوق بلوچستان، آغاز حقوق بلوچستان، اور جنہوں نے آغاز حقوق بلوچستان ان میں سے بات کرتے ہیں جناب رضا ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم نصرت بھائی اور منہاج صاحب۔ بھائی سر، ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے، جو اتنی ساری محنت کے بعد کچھ امیدیں بنائی گئی تھیں، کیا وی آر بیک ٹو اسکوائر ون جی اگر بلوچستان پہ آئیں رضا ربانی صاحب؟ نصرت بھائی، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ چیئرمین ماؤ نے کہا تھا 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ، تو اگر یہ فار دا ٹائم بینگ 1 اسٹیپ بیکورڈ ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے، اور پرٹیکولرلی 18ویں ترمیم میں جس طرح جو نیشنلسٹ فورسز مین سٹریم میں ہیں اور پارلیمان کے اندر ہیں، جو ان کا ایک مثبت رویہ رہا، اور اس کے نتیجے میں 18ویں ترمیم کے ذریعے سے جو صوبائی خود مختاری دی گئی، اور بالخصوص بلوچستان کے لیے جو آرٹیکل 172 میں امینڈمنٹ ہوئی کہ یعنی جو ریسورسز آئل اور گیس کے ہیں ان کا 50% حصہ وفاقی حکومت کی ملکیت اور 50% صوبے کی، جو آج سے پہلے ٹوٹلی وفاق کا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوور آل ایوولوشنری پروسیس کے اندر جو ہے یہ بات آگے ہمیں لے کے چلے گی۔ گو کہ جو اس وقت حکومت نے کیا ہے کہ ایف سی کو پولیس کے پاس دیے ہیں، یہ ایک ریٹروگریسو سٹیپ ضرور ہے۔ اور نہیں رضا صاحب، میں دیکھیں یو آر اے ویری پرنسپلڈ پرسن، مجھے آپ کی بات اچھی لگی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریٹروگریسو قدم ہے، ایک یعنی پیش رفت نہیں ہے بلکہ پیچھے جانے والی بات ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ اب تو فیصلہ تو ہو گیا نا، اب اس کے آفٹر ایفیکٹس تو ہوں گے، جس کا نہ آپ کچھ کر پائیں گے بدقسمتی سے، نہ میں کچھ کر پاؤں گا۔ ایکشن تو ہو گیا نا سر۔ نصرت آپ کی درست ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوں گے، لیکن پولیٹیکل سٹرگل کے اندر نیگیٹیوٹی کبھی آتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں امید جو ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے سنگل انجن آن کر کے آغاز حقوق بلوچستان کی امپلیمنٹیشن کرنی تھی، تو اب 2-3 بوسٹرز اس کے لیے لگانے لازم ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پولیس کے پاس ایف سی کو دینا یہ ایک میجر سٹکنگ پوائنٹ تھا بلوچستان کے اندر، اور اس کو دوبارہ دیا گیا ہے۔ یہ ایک حد تک بات درست ہے کہ حکومت کی ریٹ جو ہے اس کو بھی قائم کرنا ہے، لیکن شاید بہتر یہ ہوتا کہ اگر تمام وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو پہلے آن بورڈ لیا جاتا اور ان کو کانفیڈنس میں لے کے کوئی اس سے کم ڈراسٹک اگر اٹھایا جاتا تو شاید اس جیسے ہی نتائج سامنے آتے۔ کیونکہ دیکھیں پہلے بھی ریٹن یا ان ریٹن ایف سی کے پاس پولیس کے پاس یا پولیس سے زیادہ پاورز تھے، اور کوئی مثبت نتائج جو ہیں اس کے ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں۔ اب واکنگ ڈاؤن دی اولڈ بیٹن ٹریک اگر وہ راستہ استعمال کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ
इससे कोई ज्यादा फायदा होगा। अच्छा मियां साहब, आपने खुद देखा होगा पूरे मुल्क में कराची में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, वहां पर इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। स्वात में बाकी देखें, लाहौर देखें, पूरा मुल्क देखें, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब ने जाकर वहां कहा कि सुकून में आ जाएंगे ये लोग और मैं हफ्ते में 4 दिन यहां पर रहूंगा। क्या आप समझते हैं कि जो इख्तियारात वहाँ के अवामी नुमाइंदों को देने चाहिए थे, वहाँ के लोगों को देने चाहिए थे, इख्तियारात, पावर्स, बाकी चीज़ें, वो ऑलरेडी एफसी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि उसके पास पहले से पावर ज़्यादा हैं, उनको देकर आपने उन लोगों को मायूस किया जो कि पार्लिमानी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं और अभी भी वफाक के अंदर शामिल होकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। बिल्कुल मिनहाज भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि अगर इस किस्म का कोई भी इकदाम उठाना था तो बेहतर ये होता कि वहाँ की जो पॉलिटिकल फोर्सेस इस वक्त मेन स्ट्रीम में है उनको जो है वो शामिल किया जाता। और मुझे कोई आग नहीं है ये आपके साथ शेयर करने में कि आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान की जो पिछली चंद मीटिंग्स मैंने ली उसमें हमारी कोशिश यही थी कि ऑन ग्राउंड लोगों को ये बात का फर्क महसूस हो कि गो के एफसी वहाँ पे मौजूद है लेकिन उसकी पावर्स के अंदर कमी जो है वो आई है, क्योंकि जब तक इस बात का एहसास वहाँ पे नहीं होगा एक कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं आएगा। लिहाजा इसीलिए मैंने इब्तिदा में कहा कि ये एक रेट्रोग्रेसिव स्टेप है, यानी कुछ कदम हम पीछे गए हैं। जी आपका रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपना ख्याल है कि आपने बहुत कुछ कह दिया, बड़ी मेहरबानी। मिनिस्टर हैं, काबीना के रुकन हैं, हुक्मरान जमात के रुकन हैं, मियां रजा रब्बानी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते थे। रेट्रोग्रेसिव सबसे जो अहम बात वो बार बार कह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर होता कि तमाम स्टेक यार और कुछ नहीं तो वहाँ पे सूबाई असम्बली का इजलास होता, पहले वहाँ पे वज़ीर आला तकरीर करते वज़ीर आला कहते कि ये मसाइल हो रहे हैं, फिर काबीना का इजलास होता। अच्छा। और काबीना के इजलास के बाद जनाब वज़ीर आला कहते कि चूँकि हालात संभल नहीं रहे हैं लिहाजा मैं दिखावे के लिए सही मैं मरकज़ से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो एफसी को इख्तियारात दे, ये कर दे कि मुझे जब ज़रूरत पड़े मैं एफसी को कहूँ कि वहाँ पकड़। लेकिन हुआ ये कि अचानक वज़ीर दाखिला साहब जैसे बंदा मुआयने पे नहीं जाता, देखो ना अब यहाँ पे ये हो जाता है कि ये जो ऐसे लोग हैं अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी अनायत करे। मैं तो अपने ऊपर मेरे साथ बदकिस्मती ये है मैं सारी ज़िंदगी जमहूरियत करता रहा हूँ, मैंने मार्शल लॉ देखे हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक तरीका रह गया है ये कारनामे देखने का, ये जो पैराशूटर्स आजकल जमहूरियत के नाम पे मुझे नसीब हुए हुए हैं कि मैं टखनों से ऊंची शलवार पहन के वजीरिस्तान का रास्ता ढूंढूं। मेरे पास है नुसरत जावेद कोई रास्ता नहीं। नहीं ना ऐसी बात ना करे लोग ऐसे। अब तुम ये बताओ, ये पूरी किताबें हैं, ये आई हैं, जनाब शबीर अनवर साहब ने भिजवाई। मैं कह रहा हूँ इस बंदे का रिज्यूमे दो मुझे, कहाँ है वो? इधर को मुझे किधर दे रहे हैं, मैं इनको जानता हूँ। वो नहीं है, वो छोड़ो ना इसको। अब ये है ये अच्छा इसी तरह रहमान मलिक साहब पहले जाते हैं कहते हैं वरना डंडा चले। अच्छा रियल टाइम इंटेलिजेंस, ये रियल टाइम इंटेलिजेंस कराची टारगेट किलिंग पे अवेलेबल नहीं है मसूफ के पास नहीं है। सब रियल टाइम इंटेलिजेंस पंजाब में अवेलेबल नहीं है। जब दादा दरबार पे हमला होता है तो रियल टाइम इंटेलिजेंस कहाँ होती है रहमान मलिक की? बलोचिस्तान के लिए हर तरह की इंटेलिजेंस उनके पास है। नहीं साहब आप मेरी बात सुने, अगर ये बात करो नाज़रीन वक्त है ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।